ఓం 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 గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ. కృష్ణవేణి చదువుతావా? Vastevani. వాసుదేవ. Case number 20. On 27 January 78, Satchinarayan Murthy, 18 years, was brought to our dispensary. He was reported as mental patient. The reported symptoms as below. Mentally agitated and mental unsteadiness. Runs away from home taking money. Wanders in the cities and returns home after some time. Violence. Easily irritated and loses balance. Beats others. Tears the clothes and breaks things. This is aggravated when opposed. Used to burn the things. Was fed with sleeping tablets uh, for many months. Not taking regular meals. Habituated to coffee and tea many times in the day. Habituated to cigar since long time. If it is not provided, beats people. Pain in abdomen since 3 months. Passing blood in stool since 4 days. Constipation. Bowel movement once in 3 days. Does not sleep in nights. Continuous talking and talking obscene things. Use vulgar language in speech. Walks continuously in nights. Pulling pain in legs. Severe headache. The surface of skin turned black after the starting of complaints. He was lean and tall, emaciated after starting of the complaints, but not one was able to control him. I tried to trace out the cause. This patient was residing with his brother at Hyderabad. The patient appears to be unclean. His skin was rough, giving an appearance of being not washed. He had no intention to get his hair cut. With these things, his brother advised him not to meet his office friends. This patient suppressed his emotional reactions against his brother's behavior. After some time, the patient became a violent one. Except this scanty history, we could not get any more. I prescribed 1 dose of Naxvamika 1 mg on 27 January 78. Bleeding in stool was better, but violence was more. On 31st January 78, Kulpati gave him 1 dose of Naxvamika CM. Violence increased to a great extent. On 4th February 78, I gave him 2 doses of Chamomilla 1 mg in 1 day. Violence better. This betterment is only a lucid interval. We have to select a constitutional remedy in that interval. During acute attack, constitutional remedy should not be administered as it is aggravates by rousing the latent sora. That aggravation continues for long time. This point was clearly discussed by Dr. Haniman in his Argnan. Till 17 February 78, no violence. Again, violence on 17 February 78. Chamomilla repeated, better. I could not decide his constitutional remedy due to scanty information. I tried Armed 10M on 20 February 78 on basing the mental torture by his brother. Irritability increased. On 22nd February 78, Chamomilla 10M was given. Better till 5th March 78. On 1st
March 78, suffered from pain in decayed tooth. It used to ameliorate by chewing tobacco. With the attack of pain, it grew impulsive. So on 1st March 78, tooth was removed. On 5th March 78, Kulpati gave him 1 dose of Staphylococcus 1M. No use. On 11th March 78, I prescribed 1 dose of Anacardium 1M. Mentally betterment started for the first time. On 17th March 78, fever started, and on 18th March 78, affected by chickenpox. Except FP6X, no medicine was given. On 23 March 78, complaint severe burning sensation in anus and urethra with the loss of appetite. I gave him FP6 2 doses on 23rd March 78 and 25th March 78. Better. Mentally also better, but the severe headache continued. On 28th March 78, Bryonia 1M was given. No use. On 28th March 78, grew restless with severe headache and jumped down from one-story building. On 1st April 78, I repeated Anacardium 1M. Mentally better, but headache continued. On 23rd April 78, violence. Repeated Anacardium 1M. Better mentally till 21st May 78. Repeated Anacardium. No use. On 25th May 78, he went out from home and returned after 24 hours. Family history of TB was there in his father's generation, and basing this information is cosmopolitan nature and inconsistency. Kulpati prescribed tuberculum CM 1 dose, better, but headache continued. No violence, staying in home. Maintained on alfalfa as daily tonic. On 9th July 78, passed 4 loose motions with the distended abdomen. No remedy except placebo. On 24th August 78, again violence. Tuberculum CM was repeated, better, but headache continued. I thought that unless the headache is revealed, the relapse of the violence continue. Again violence on 14th September 78. Anacardium 1M 1 dose, no use. On 18th September 78, I prescribed 1 dose of sulfur 10M as the indicated remedy were not responding well. On 23rd September 78, vulgar talking, violence, beating, breaking of things, and biting others started. He had fit as there was a quarrel with someone. For some moments he was sane and next he was serious. When the impulse was there, the face was red. I tried 1 dose of Bell 200, better for 4 days. Violence on 27th September 78. Belladonna 1M 1 dose. On 27th, he was violent and saying that he will jump into a well. No sleep in nights. After 1M, he improved till 30 September 78. On 1st October 78, he reported one thing in past history, that there was a cat bite in childhood on penis and complete distraction of skin. On 3rd October 78, he drank kerosene. I gave him a dose of Belladonna 10M, slightly better till 15th October 78. On 15th October 78, again violence and jumped thrice from a height of 15 feet down. The family members brought a person for Bhotavaijam thinking it is an evil spirit effect, but the doctor was beaten by this mad fellow. So he ran out. On 15th October 78, I gave him a dose of Chamomilla 50M. Better. He reported fearful dreams as if falling from height. On 19th October 78, 50M was repeated. Better till 30th October 78. Again violence. On 30th October 78, 50M was repeated. Better till 19th November 78. I inquired again about his mentality since childhood. He was very cross and irritability, very obstinate, and no one could convince him. Comprehension and memory were not developed according to the age. Poor at studies. Whatever he asked, that should be done. I thought Buforana maybe is constitutional remedy. I studied the same. It was well suited. On 9th November 78, violence started again. Slowly, Chamomilla range of action was reducing. On that day, repeated 50M. On 11 November 78, Bufo 200 1 dose.
better for first time, headache was better. On 27 November 78, Buho was repeated. On 5th December 78, again violence, Chamomilla 50m. Again Buho on 9th December 78 and 24th December 78. Improved till 26 January 79. Symptoms relapsed in mild degree. Bufo 1M on 26 January 79. No violence. Headache 70% better. Memory and comprehension improved. Started attending household duties. He himself started coming to dispensary. 1M was repeated on 17th March 79. The necessity of frequent repetition was there. Repeated 1M on 23rd April 79, 8th May 79, 6th June 79, 1st August 79 and 26th November 79. Improvement stopped at a stage and again obstinity started. On 26th October 79, Bufo 10M was given. Slowly he started collecting medicines for family members. Again violence on 27th November 79. Chamomilla 10M on 27 November 79 and 9th December 79. Again Bufo 10M on 11th December 79. Sulfur was given as antisoric on 27 December 79. Same was repeated on 31st January 80 and 27 February 80. Physically also improved. On 27 April 80, sulfur 1M was given. Repeated on 23rd June 80 and 10th August 80. Skin condition improved. Started to maintain neatness in dress and air. On 9th November 80, slight violence. Bufo 10M 1 dose improved much. He requested his brother to try for job and slowly joined in a job. No quarrels with anyone. Started adjusting with all types of people. No irritability even by opposing him. Till 15th May 81, no complaint and was kept on placebo and alfalfa. Again, symptoms started relapsing in mild degree. Not taking food regularly. Wandering somewhere and returning home late in the night. Wakes up late in the morning. No headache. On 31st May 81, Buho 10M was repeated. Better. Now behaving like a gentleman. But finally, I gave him 1 dose of tuberculin 50m on 30 June 81 to control the frequent recurrence and physical conditions. Now he kept under our supervision for some more time. Vastevan. చెప్పండి. ఈ కేసులో ఫస్ట్ నక్స్వామిక 1M ఇచ్చారండి. దాని గురించి ఇతనికి సెకండ్ పాయింట్ లో చూస్తే ఫస్ట్ మెంటల్ పేషెంట్ అని తీసుకొచ్చారు. 18 years అబ్బాయి. ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోవడం, మనీ తీసుకొని అలా తిరిగేసేసి మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత రావడం ఒకటి. అలాగే వైలెన్స్, ఈజీలీ ఇరిటేటెడ్ అండ్ లాసెస్ బ్యాలెన్స్, బీట్స్ అదర్స్, టీయర్స్ ద క్లోజ్ అండ్ బ్రేక్ థింగ్స్. దిస్ ఈస్ అగ్రవేటెడ్ వెన్ అపోజ్డ్. ఈ మెయిన్ గా ఈ వైలెన్స్, ఇరిటబిలిటీ అండ్ నాట్ టేకింగ్ రెగ్యులర్ మీల్స్, హ్యాబిట్యుయేట్ టు కాఫీ అండ్ టీ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ ద డే, హ్యాబిట్యుయేట్ టు సిగర్ సిన్స్ లాంగ్ టైమ్. అండ్ 6th పాయింట్ లో కాన్స్టిపేషన్, బౌల్ మూవ్మెంట్ వన్స్ ఇన్ 3 days. ఈ మెయిన్ గా ఈ పాయింట్స్ అంటే అతనికి డెవలప్ అయిన సిమ్టమ్స్ తో ఇనీషియల్ గా నక్స్వామిక 1M ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాండి. బట్ దాని వల్ల జస్ట్ అతనికి ఇక్కడ కాన్స్టిపేషన్, మోషన్ లో బ్లడ్ పడుతుంది, పాసింగ్ బ్లడ్ ఇన్ స్టూల్ సిన్స్ 4 days అని 5th పాయింట్ లో ఉంది. అదొకటి బెటర్ అయింది. బట్ అతనికి ఉన్న వైలెన్స్ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఈక మాస్టర్ గారు ఆయనకి నక్స్వామిక CM ఇచ్చారు ఆ కండిషన్ అదంతా బేస్ చేసి. బట్ ఇంకా వైలెన్స్ CM ఇచ్చాక ఇంకా ఎక్కువైంది. తర్వాత 4th February బుజ్జి మాస్టర్ గారు క్యామమిల్లా 1M ఇచ్చారండి. 2 doses 1 day లో. అంటే ఆ ఇరిటబిలిటీ, వైలెన్స్ నేచర్, ఆ బిగ్ ద థింగ్స్ దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అక్యూట్ గానే ఇక్కడ క్యామమిల్లా ఆ సివియారిటీని కంట్రోల్ చేయడానికి 1 dose 2 doses ఇన్ 1 day లో ఇచ్చారు. అప్పుడు వైలెన్స్ కొంచెం బెటర్ అయింది. అది టెంపరీ బెటర్మెంటే. బట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం వేస్తే కనుక ఇంకా సోరా వల్ల ఇంకా అగ్రవేషన్ ఎక్కువైపోతుంది. బట్ ఈ ఇంటర్వెల్ టైంలో మనం అది హనుమాన్ గారు ఆర్గనాన్ లో క్లియర్ గా చెప్పారని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారండి. సో తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఆయనకి మళ్ళీ వైలెన్స్ ఎక్కువైతే 17th February కూడా క్యామమిల్లా ఇంకొక డోస్ రిపీట్ చేశారు.
అప్పటికి ఇంకా కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ వాళ్ళైతే ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది. అతను వాళ్ళ అన్నయ్య దగ్గర సరిగ్గా బట్టలు అది వేసుకోకుండా ప్రాపర్ గా రెడీ అవ్వకుండా అలా ఉంటే నా ఫ్రెండ్స్ నది కలవద్దు అని చెప్తే అతని క్లీన్లీనెస్ అది సరిగా లేదు. అప్పుడు అది ఆ ఫీలింగ్ అతను బాగా లోపల సప్రెస్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటే అక్కడ ఇచ్చి ఉన్నారు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా అతను ఉందేమో అని తర్వాత బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఆ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఆర్ఎంఎట్ 10M ఇచ్చారు. అది కూడా ఆన్ బేసింగ్ ద మెంటల్ టార్చర్ బై హిస్ బ్రదర్ అని. తర్వాత బట్ అది తర్వాత కూడా ఇరిటబిలిటీ ఎక్కువైంది. తర్వాత క్యామమిల్లా 10M రిపీట్ చేశారు 22 ఫిబ్రవరిన. తర్వాత కొంచెం టిల్ మార్చ్ వరకు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 వీక్స్ అట్లా కొంచెం బెటర్ ఉన్నట్టుంది. మళ్ళీ ఫస్ట్ మార్చిన అతనికి పంటి నొప్పి అది వస్తే పన్ను అది తీయించుకున్నారు. దాని రిలేటెడ్ గా స్టాప్సాగ్రియా పెయిన్ టూత్ పెయిన్ కి ఇచ్చారు 1M. బట్ అది కూడా ఏం పని చేయలేదు అన్నారు. తర్వాత మళ్ళీ 11th March 78 లో అనకార్డియం 1M ఇచ్చారు. అప్పుడు ఫస్ట్ టైం అతనికి మెంటల్లీ కొంచెం బెటర్మెంట్ వచ్చింది అన్నారు. తర్వాత మళ్ళీ 17th March 78 లో కూడా ఫీవర్ అది వచ్చింది, చికెన్ పాక్స్ కూడా వచ్చింది. అప్పుడు ఇంక వేరే ఓన్లీ FP6X ఇచ్చారు, ఇంక ఎలాంటి మెడిసిన్స్ ఇవ్వలేదు. మళ్ళీ 23rd మార్చిన మళ్ళీ సివియర్ బర్నింగ్ ఇన్ యానస్ యురెథ్రాలో అది ఉంటే అక్కడ లాస్ ఆఫ్ దాని ఆ బర్నింగ్ రిలేటెడ్ గా FP6 అన్నది 2 డోసెస్ అని 23rd మార్చిన 25th కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత అతను మెంటల్లీ ఆల్సో బెటర్ అయింది, కానీ అతనికి హెడేక్ అన్నది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. ఆ హెడేక్ రిలేటెడ్ గా ఇక్కడ 28th మార్చిన మళ్ళీ బ్రయోనియా 1M ఇచ్చారు, బట్ ఏమీ పని చేయలేదండి. మళ్ళీ 28th మార్చిన రెస్ట్లెస్ విత్ హెడేక్ అండ్ ఒక బిల్డింగ్ మీద నుంచి జంప్ చేస్తే ఇది చూసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ అనకార్డియం 1M రిపీట్ చేశారు. బట్ హెడేక్ అయితే అలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. మళ్ళీ వైలెన్స్ కంటిన్యూ అవుతే మళ్ళీ 23rd ఏప్రిల్ ను కూడా అనకార్డియం ఇచ్చారు, బట్ బెటర్ అయింది. తర్వాత మళ్ళీ రిపీటెడ్ అనకార్డియం ఇచ్చారు, యూజ్ అవ్వలేదు. మళ్ళీ తను 25th మే 78న ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ 24 hours తర్వాత తిరిగి వచ్చారు. ఎంక్వైరీ చేస్తే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో టీబీ అని ఉంది, అంటే ఇక్కడ ట్యూబర్కుల్ మయాజం అనేది అక్కడ తెలియచేస్తుంది. అతను అలా ఫస్ట్ పాయింట్ లో కూడా చెప్పారు, అతను డబ్బులు తీసుకుని బయటకు వెళ్ళిపోవడం మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత తిరిగి రావడం అన్నది కూడా ఆ ట్యూబర్కుల్ మయాజం ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ అతను వైలెన్స్ అది స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ఫిట్ కూడా వచ్చింది, కారల్ ఎవరితోనో గొడవ పడినప్పుడు. ఫస్ట్ ఆ మూమెంట్ వాజ్ సేన్ అండ్ కాసేపు బాగానే ఉంటున్నాడు, కాసేపు సీరియస్ గా ఇలా ఉండడం, ఇంపల్స్ నేచర్ ఇదంతా చూసి ఫేస్ వాజ్ రెడ్. ఈ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ టైం బెల్డోనా 200 ట్రై చేసామని చెప్పారు. ఇక్కడ 4 days బెటర్ ఉన్నారు, మళ్ళీ వైలెన్స్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో 27 సెప్టెంబర్ 78న మళ్ళీ బెల్డోనా 1M కూడా రిపీట్ చేశారు. అండ్ 27 ఈ వాజ్ వైలెంట్ అండ్ సేయింగ్ దట్ ఈ విల్ జంప్. ఆ వైలెన్స్ తో నూతిలోకి దూకేస్తాను, రాత్రులు నిద్ర లేకపోవడము. ఆఫ్టర్ 1M ఈ వేసాక బెల్లడోనా కొంచెం 30 సెప్టెంబర్ 78 దాకా అంటే ఒక 3 days కొంచెం బెటర్ ఉన్నాడు అతను. తర్వాత మళ్ళీ 1st October వచ్చేసి పాస్ట్ హిస్టరీలో కనుక చూస్తే చైల్డ్హుడ్ లో క్యాట్ పెన్నిస్ మీద బైట్ చేయడము, కంప్లీట్ డిస్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ స్కిన్, ఈ 2 కంప్లైంట్స్ చెప్పారు. అలాగే 3rd October అతను కిరోసిన్ తాగేశాడు. అండ్ ఈ ఇక్కడ బెల్లడోనా 10M ఇచ్చారు, స్లైట్లీ బెటర్ వచ్చింది టిల్ 15 అంటే ఒక 3 నుంచి 15 ఆల్మోస్ట్ 13 days అలాగా అతనికి బెటర్మెంట్ వచ్చింది. మళ్ళీ 15th October నుంచి వైలెన్స్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయి 15 feet హైట్ నుంచి మళ్ళీ దూకడం అది స్టార్ట్ చేశారు. ఒక భూత వైద్యం ఇదంతా ఏమన్నా దయ్యం పట్టిందేమో అనుకుని వాళ్ళ భూత వైద్యం దగ్గర తీసుకెళ్తే అతను కొట్టడం వల్ల అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు అతను. తర్వాత 15/10 తీసుకొస్తే మళ్ళీ ఆ వైలెన్స్ అది ఎక్కువ ఉందని ఇక్కడ బుజ్జి మాస్టర్ గారు క్యామమిల్ 50M రిపీట్ చేశారండి. తర్వాత ఈ రిపోర్టెడ్ ఫియర్ఫుల్ డ్రీమ్స్ యాజ్ ఇఫ్ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ హైట్ అని చెప్పారు. మళ్ళీ 19th October ను కూడా 4 days కి మళ్ళీ 50M రిపీట్ చేశారు. చేశాక ఆల్మోస్ట్ 10 days ఇతను కొంచెం బెటర్ టిల్ 30/10 ఒక బెటర్ గా ఉన్నాడు. మళ్ళీ వైలెన్స్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ 30/10 ని మళ్ళీ ఇంకొక 50M డోసు, అలాగే 9th November మళ్ళీ 9 days కి ఇంకొక డోసు
రిపీట్ చేశారండి. మళ్ళీ బుజ్జి మాస్టర్ గారు అతను చిన్నప్పుడు బిహేవియర్ అది ఎంక్వైరీ చేస్తే he was very cross and irritability ఎక్కువ ఉంది, వెరీ ఆబ్స్టినేట్ అండ్ నో వన్ కుడ్ కన్విన్స్ హిమ్. అతను ఎవ్వరు అతను కన్విన్స్ చేయలేరు. అలాగే కాంప్రహెన్షన్ అండ్ మెమొరీ వాజ్ నాట్ డెవలప్డ్ అకార్డింగ్ టు ద ఏజ్, పూరెట్ స్టడీస్. ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని బుజ్జి మాస్టర్ గారు బ్యూఫోర్ అన్న అతని కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ అయి ఉంటది అని అతను అది కూడా స్టడీ చేసి అతను బాగా సూట్ అవుతుంది అప్పుడు ఇవ్వాలి అని డిసైడ్ అయ్యారు. అండ్ 9th November 1978 మళ్ళీ వైలెన్స్ ఎక్కువైంది. క్యామిల్లా అప్పటికి 50 లో 5 డోసెస్ వరకు పడ్డాయి. బట్ దాని ఇంపాక్ట్ తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక 50 ఇంకొక డోస్ ఇచ్చాక అంటే ముందు ఆ వైలెన్స్ ని కొంచెం తగ్గించి తర్వాత 11th November 1978 ఫస్ట్ టైం బ్యూఫో 200 ఇచ్చారు. బెటర్ ద ఫస్ట్ టైం అడాక్ వాజ్ బెటర్. అంటే ఎన్ని మెడిసిన్స్ అనకార్డియము, క్యామమిల్లా ఇవన్నీ ట్రై చేసినా అతనికి ఫస్ట్ నుంచి ఉన్న అడాక్ ఫస్ట్ టైం బ్యూఫో 200 ఇచ్చాక ఫస్ట్ టైం కొంచెం బెటర్మెంట్ వచ్చిందని చెప్పారు. సో 27th November మళ్ళీ బ్యూఫో ఇంకొక డోస్ రిపీట్ చేశారండి. మళ్ళీ 5th December మళ్ళీ వైలెన్స్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇక్కడ క్యామమిల్లా 50 ఇచ్చారు. అగైన్ ఇచ్చి మళ్ళీ 9th December 1978 అండ్ 24th December 1978 బ్యూఫో ఇచ్చున్నారు. ఇంప్రూవ్డ్ 26th January. అంటే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ 24th February 1 month ఇతను కొంచెం బెటర్ గా ఉన్నాడు. సిమ్టమ్స్ రిలాప్స్డ్ ఇన్ మైల్డ్ డిగ్రీ. బ్యూఫో 1M కొంచెం వచ్చింది కానీ కొంచెం తగ్గింది, ఉధృతం తగ్గడం. ఇప్పుడు మళ్ళీ 26th January మళ్ళీ 1M రిపీట్ చేశారు. హెడేక్ ఈసారి 70% బెటర్ అయింది. మెమొరీ అండ్ కాంప్రహెన్షన్ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది. ఇతను ఇంట్లో పనులు చేయడం కూడా స్టార్ట్ చేశాడు. అతను స్వయంగా డిస్పెన్సరీకి రావడం కూడా మొదలు పెట్టాడు. మళ్ళీ 1M రిపీటెడ్ ఆన్ 27th March ఇచ్చారండి. తర్వాత ద నెసెసిటీ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెంట్ రిపిటేషన్ అయితే చేయాల్సి వస్తూనే ఉంది. దాన్ని రిపీటెడ్ 1M ఆన్ April 23rd మళ్ళీ 8th May అండ్ 6th June అండ్ 1st August 79 అండ్ 26th September ఇలాగా 5 డోసెస్ వరకు రిపీట్ చేశారండి. ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టాప్డ్ ఎట్ ఏ స్టేజ్ అండ్ అగైన్ ఆబ్స్టినేసీ స్టార్టెడ్. ఇక్కడ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉన్న 1M పొటెన్సీలో 5 times రిపీట్ చేశాక ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టాప్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఇంకా 26th October ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టాప్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ పొటెన్సీకి వెళ్ళి బ్యూఫో 10M ఇచ్చారు. ఇక్కడ స్లోలీ స్టార్టెడ్ అతను డిస్పెన్సరీకి రావడమే కాకుండా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి కూడా మెడిసిన్ తీసుకెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశాడు. మళ్ళీ అగైన్ వైలెన్స్ ఇన్ 27th November వైలెన్స్ వచ్చింది. అంటే ఆల్మోస్ట్ 1 month 10M ఇచ్చాక అతను బెటర్ ఉన్నాడు. మళ్ళీ ఇక్కడ క్యామమిల్లా 10M ఇచ్చారు ఒక డోస్ 27th November అండ్ 9th December. అగైన్ బ్యూఫో 10M ఇచ్చారు. అంటే మరీ వైలెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్యూట్ గా అక్కడ క్యామమిల్లా ఇస్తే కొంచెం బెటర్ అయ్యాక కాన్స్టిట్యూషనల్ గా బ్యూఫో రిపీట్ చేస్తూ ఉన్నారండి. తర్వాత సల్ఫర్ యాంటీసోరిక్ గా ఇక్కడ 27th December ఇచ్చారు. సేమ్ వాజ్ రిపీటెడ్ ఆన్ 31st January 18 అండ్ 27th February కూడా ఇచ్చారు. ఆ సల్ఫర్ ఇచ్చాక అతను ఫిజికల్ ఆల్సో బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యారు. అండ్ 27th April 18 సల్ఫర్ 1M ఇంకొక డోస్ ఇచ్చారు. మళ్ళీ 23rd June 2 months తర్వాత ఇంకొక డోసు మళ్ళీ ఆగస్ట్ 2 months కి ఇక్కడ రిపీట్ చేశారు. అతనికి ఉన్న స్కిన్ కండిషన్ కూడా ఇక్కడ ఇంప్రూవ్ అయింది. అతను మెయిన్ నీట్నెస్ గా డ్రెస్ అంతా కూడా నీట్ గా ఉండడం కూడా స్టార్ట్ చేశాడు. తర్వాత మళ్ళీ 9th November 18 స్లైట్ వైలెన్స్ మళ్ళీ వస్తే ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషనల్ గానే బ్యూఫో 10M ఒక డోస్ ఇచ్చారండి. బాగా ఇంప్రూవ్డ్ మష్ అని చెప్పారు, బాగా బెటర్మెంట్ వచ్చిందని. వాళ్ళ బ్రదర్ ని జాబ్ కూడా వేయించమని అడిగి అతను జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యి ఎవరితో గొడవ పడకుండా ఉండడం, ఆల్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ తో కూడా అడ్జస్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది అతనికి. ఈవెన్ ఎవరైనా అపోజ్ చేసినా కూడా అతనికి ఇప్పుడు ఇరిటబిలిటీ కూడా రావట్లేదు. టిల్ 15 May 81 నో కంప్లైంట్ వాజ్. ఇంకా ఇక్కడ నవంబర్ లో వేసాక 10M ఆల్మోస్ట్ 15 ఇక్కడ 5 months మీ 6-7 months ఆల్మోస్ట్ అతను చాలా బెటర్ గా ఉన్నాయండి. తర్వాత ప్లాస్పో ఆల్ఫాల్ఫా మీద ఉంచారు. అగైన్ సిమ్టమ్స్ స్టార్టెడ్ రిలాప్సింగ్, మళ్ళీ కొంచెం స్టార్ట్ అవడం మొదలైంది. ఫుడ్ అది సరిగ్గా తీసుకోకపోవడము,
బయటది తిరిగేసి ఇంటికి లేట్ గా రావడము, ఉదయాన్నే లేట్ గా లేవడము, మళ్ళీ వస్తే ఇక్కడ మళ్ళీ 31st మేలో మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషన్ గా బ్యూఫోర్ 10 అని ఇంకొక డోస్ రిపీట్ చేశారు. బెటర్ ఉంది నౌ, బిహేవింగ్ లైక్ ఎ జెంట్మెన్, బట్ ఫైనల్లీ ఐ గేవ్ హిమ్ 1 dose ఆఫ్ ట్యూబర్కులినం 50 ml అండ్ 30 June. ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్యూబర్కులినం 50 మయాస్మెటిక్ గా వాళ్ళు ట్యూబర్కులినం ఉంది కాబట్టి ఫ్యామిలీలో అది కట్ 50 ml ఇవ్వకపోతే ఈ రిపీట్ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి, రిలాప్స్ అవుతూనే ఉంటాయి సిమ్టమ్స్. దాన్ని ఆ రిపిటేషన్ కట్ చేయడానికి ఇక్కడ ట్యూబర్కులినం 50 ml ఇచ్చారని చెప్పారండి. ఇది ఒక మెంటల్ కేస్ ని ప్రాపర్ గా ఒక జాబ్ చేసుకునే లెవెల్ కి తీసుకొచ్చిన కేసు అని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి వాస్తవ. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవ పూర్ణానందం గారు. చాలా పెద్ద కేసు ఇది, చాలా క్రానిక్ మెంటల్ కేసు. మాస్టర్ బాగా దీన్ని ఇది చేసి ముందు నక్సల్తో స్టార్ట్ చేస్తూ ఏమో మళ్ళా వైలెన్స్ ఇచ్చిన అలా వేస్తూ కాన్స్టిట్యూషన్ బ్యూఫోని కూడా స్టార్ట్ చేస్తూ చాలా చాకచక్యంగా ఈ కేసుని డీల్ చేసి మాస్టర్ పోలీసుకి తీసుకొచ్చారు. అది చాలా గొప్ప కేసు, గొప్ప అచీవ్మెంట్. మాస్టర్కి మరీ మరీ నమస్కారాలు. విజయ్ గారికి నమస్కారాలు. వాసుదేవ. మారుతి గారు. కామేశ్వరరావు గారు. ఇక్కడ మనము ఏ డ్రగ్ ఎప్పుడు ఎందుకు ఎలా వేశారు అనేది మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. మెయిన్ మనం చదువుకోవాలనుకుంటుంది ఏం డ్రగ్ ఎందుకు వేశారు అక్కడ అంటే. ముందే ట్యూబర్కులినం వేయొచ్చు కదా, ఫస్ట్ మెంటల్లీ యాజిటేటెడ్ అనే ఫస్ట్ పాయింట్ లో అంతా ఉంది కదా, అన్స్టడీనెస్ ఇవన్నీ, రన్స్ అవే ఫ్రమ్ క్లెప్టోమానియా ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఆయన ట్యూబర్కులినం వేయలేదు. ఎందుకు వేయలేదు అని ఆలోచిస్తే ఈజీలీ ఇరిటేటెడ్, లూజెస్ బ్యాలెన్స్, బీట్స్ అదర్స్, టేస్ట్ ద క్లోత్స్, అది ఒకటి. ఇవన్నీ కాకుండా అగ్రవేటెడ్ అండ్ అపోజ్డ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఆ పాయింట్ నెక్స్ట్, అతను అక్యూట్ గా సఫర్ అవుతున్నాడు. సిన్స్ 4 days పాసింగ్ బ్లడ్ ఇన్ స్టూల్, పెయిన్ ఇన్ ది అబ్డమెన్ సిన్స్ 3 months, మీల్స్ రెగ్యులర్ గా తీసుకోకుండా కాఫీ, టీ, సిగరెట్ వీటన్నిటికీ అలవాటు పడిపోయి ఉన్నాడు. ఇవ్వకపోతే కోపం వచ్చేంత, నిద్ర సరిగా లేదు. ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని అందుకని ఆయన ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు నక్స్వామికతో. చూడటానికి పేషెంట్ కూడా లీన్, టాల్, అలా ఇవన్నీ ఉన్నాయని నక్స్వామికతో ఆయన స్టార్ట్ చేసి నెమ్మదిగా ఆయన వేసిన చూడండి వైలెన్స్ ఇంకా ఎక్కువైపోయింది. బ్లీడింగ్ ఇన్ స్టూల్ వాజ్ బెటర్. మనం అనుకున్నది నక్స్వామిక ఎందుకు వేశారంటానికి మనకు అది కరెక్టే అనుకున్న కారణం ఇక్కడ చూడండి, బ్లీడింగ్ ఇన్ స్టూల్ వాజ్ బెటర్. ఆ తర్వాత వైలెన్స్ ఎక్కువైపోయింది. అప్పుడు మళ్ళీ ఆయన అదే సీఎం వేశారు కానీ పని చేయకపోవడం. అంటే నెక్స్ట్ క్యామిరాలోకి ఎలా వెళ్ళారు, ఆ బిహేవ్ చేసిన విధానము, ఆ కోపం తెచ్చుకోవటం, ఇవన్నీ అది చూసి ఆయన మళ్ళీ క్యామిల్లా ఏమో అని వేశారు. అయితే ఆ క్యామిల్లా అక్యూట్ లో వైలెన్స్ లో పనిచేస్తూ వస్తుంది కానీ అంత పూర్తిగా తగ్గటం లేదు. హెడేక్ ఇలాంటివన్నీ తగ్గితే అన్నీ తగ్గాలి కదా. తర్వాత ఆయన మళ్ళీ ఈ వైలెన్స్, ఈ నేచర్, అవతల వాడు దానికి కోపం వచ్చేయడం, కొట్టేయడం, అది ఇదని చూసి వెనకాడియం వేస్తా వచ్చి అయినా పెద్ద బెటర్మెంట్ రాలేదు. తర్వాత అంటే ఒకవేళ ఇండికేటెడ్ రెమెడీనే హోల్డ్ చేయటం లేదా అన్నట్టు ఈ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఇది బేస్ చేసుకుని అప్పుడు వేసారు ట్యూబర్కులినం. పూర్తిగా దేంతోనూ బెటర్మెంట్ రావటం లేదని, కానీ ఏం పని చేయలేదు. మళ్ళీ ఇండికేటర్ రెమెడీ ఫెయిల్ టు, అప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ట్యూబర్కులినం సీఎం వేశారు. ఇక్కడ వేసి మళ్ళీ రిలాక్స్ అవుతుంటే మళ్ళీ ఎనకాడియం 1 వేశారు. ఎందుకు అంతకుముందే ఎనకాడియం వేశారు, ట్యూబర్కులినంతో ఏమన్నా మాయాసం కట్ అయి ఉంటుంది, ఇంటర్ కరెంట్ గా వేశారు అన్నట్టు, ప్లస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా కూడా సరిపోతుంది కదా. కానీ పనిచేయలేదు, మెడిసిన్స్ రెస్పాండ్ అవ్వటం లేదు, ఫెయిల్ టు యాక్ట్ అని సల్ఫర్ వేశారు, కానీ ఏం లేదు, ఇంకా వైలెన్స్ ఎక్కువైపోయింది. బెల్డోనా సిమ్టమ్స్ ని బట్టి బెల్డోనా వేశారు అక్కడ.
అంటే ఆయన ఎక్కడ ఏది వదలలేదు, అంటే చాలా కీన్ అబ్జర్వేషన్. ఏ ఒక్క లెస్ చాలా తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏ పాయింట్ ని వదలకుండా అలా బేస్ చేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా వేస్తూ వెళ్ళి ఎక్కడో మిస్ అవుతున్నావా అని ఆయన గమనించి చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా ఉన్నాడు ఏంటి అనేది అబ్జర్వ్ రాస్తూ అప్పుడు అక్కడ బ్యూఫో అనేది తట్టింది. ఇక్కడ ఎందుకు బ్యూఫో కాంప్రహెన్షన్ మెమరీ వర్ నాట్ డెవలప్డ్ అకార్డింగ్ టు ది ఏజ్ పూర్ ఎట్ స్టడీస్ అంటే బ్యూఫో వేసేస్తామా? బ్యూఫో వాడికి బెరట కార్బికాడికి అదే కదా తేడా. బ్యూఫో వాడికి తిక్క ఉంటుంది, బెరట కార్బడికి కొంచెం ఇడియాటిక్ గా ఉంటుంది, కానీ బ్యూఫో వాడికి క్రూయల్టీతో ఉంటుంది, మొండితనంతో కలిసి ఉంటుంది. అది అవతల వాళ్ళకి వైలెన్స్ ఉంటుంది బ్యూఫో వాడిలో, అవతల వాడిని ఏమైనా చేసేస్తారు వాడు. అదే కదా మనం చదువుకున్నాం డ్రగ్ లో. అది ఈ వైలెన్స్ ఇవన్నీ క్రాస్ ఇరిటబుల్ ఇదంతా బేస్ చేసుకునే ఆయన బ్యూఫో అనిపించింది ఆయన బాగా మళ్ళీ సో ఐ స్టడీడ్ ది సేమ్. అప్పుడు ఆయన చూడండి రాశారు, ఐ థాట్ బిఫోర్ అన్న మేబీ హిస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ ఐ స్టడీడ్ ది సేమ్. చదువుకున్నారు ఆయన, అది వెల్ సూటెడ్ అని అర్థం చేసుకుని అక్యూట్ దాంట్లో వచ్చినప్పుడు క్యామమిల్లా వేసి అప్పుడు బిఫోర్ 200తో స్టార్ట్ చేశారు. బిఫోర్ అనేది అసలు చాలా డీప్ యాక్టింగ్ కదా, అలా టకమా 10 వేయకూడదని. అలా మధ్యలో బెటర్మెంట్ వస్తున్నప్పుడు అప్పుడు బెటర్మెంట్ వస్తూ మళ్ళీ వైలెన్స్ వచ్చినప్పుడు క్యామమిల్లా అక్యూట్ లో వాడుతూ క్రానిక్ గా మళ్ళీ బిఫోర్ వేస్తూ వచ్చి లాస్ట్ కి ఆయన మధ్యలో సల్ఫర్ ఇచ్చారు అనుకున్నంత పని చేయటం లేదనో మరి ఏమిటో. లాస్ట్ లో ట్యూబర్క్లినం కూడా ఆయన వెయ్యాలి అని కాదు వేసింది అక్కడ, అది మళ్ళీ రిలాప్స్ అవుతా ఉంది కదా, మళ్ళీ వెనక్కి రావడం బిఫోర్ 10 దాకా వెళ్ళారు. వాజ్ రిపీటెడ్ అంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి వేసి 10 మళ్ళీ బిఫోర్ 10 రిపీట్ చేయాల్సి వచ్చింది. అందుకని అంటే ఇండికేటర్ ఏమిటి, ఫెయిల్ టు సస్టైన్ ది యాక్షన్. ప్లస్ ట్యూబర్క్యులర్ హిస్టరీ ఉంది, మెంటాలిటీ ఉంది, మాట లేట్గా రావడం, ఇది మెంటాలిటీ మళ్ళీ దీంట్లో ట్యూబర్క్యులంలోకి వెళ్ళింది. అప్పుడు ఆయన అప్పుడు ట్యూబర్క్యులం 50 వేశారు. అంటే నాకేమనిపించిందంటే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వేస్తా వచ్చారని అనిపించిందండి. మనం ఎలాగ ట్రీట్ చేయాలి ఇటువంటి కేసెస్, తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ట్రై చేస్తూ చేయాలనిపించింది. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్. వాస్తవం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.